सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वयन्त्रस्वरूपाय सर्वतन्त्रस्वरूपाय सर्वसिद्धिप्रदाताय सर्वसिद्धिप्रदाताय योगीशाय योगधीशाय योगपरायण योगेन्द्र ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय दत्तात्रेय शूलहस्ताय कृपानिधाय जराजन्ममूल विनाशकाय शूलहस्ताय कृपानिधाय जराजन्ममूल विनाशकाय भवपाशमूला विमुक्ताय सर्वरोगहर दत्तात्रेय कर्पूरकान्तिदेहाय वेदशास्त्र परिज्ञानाय कर्पूरकान्तिदेहाय वेदशास्त्र परिज्ञानाय मूर्तित्रय स्वरूपाय दिव्यरूपाय दत्तात्रेय योगीशाय योगधीशाय योगपरायण योगेन्द्र ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय दत्तात्रेय नमो भगवते दत्तात्रेय स्मरणमात्रमुन सन्तुष्टाय नमो भगवते दत्तात्रेय स्मरणमात्रमुन सन्तुष्टाय ज्ञानप्रदाय चिदानन्दाय महायोगिवो अवधूताय सर्वानर्थमु सर्वक्लेशमुलु प्रपन्नाप्तिहर सनातन सर्वानर्थमु सर्वक्लेशमुलु प्रपन्नाप्तिहर सनातन शरणागतुलु दीनार्धुలకు आपदोद्धार नारायण योगीशाय योगधीशाय योगपरायण योगेन्द्र ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय दत्तात्रेय గురువైలలో జనించి దైవం గురువుగా సాక్షాత్కరించిన గురువైలలో జనించి దైవం గురువుగా సాక్షాత్కరించిన దత్తాత్రేయుని అవతారం నిరంతరాయం అతి రహస్యము కామక్రోధ మద మాత్సర్యములు దేవదత్తముగ జయించి త్యజించ కామక్రోధ మద మాత్సర్యములు దేవదత్తముగ జయించి త్యజించ మనుజులందరకు మనోవికాసం ప్రేరణమే అవతార లక్ష్యం योगीशाय योगधीशाय योगपरायण योगेन्द्र ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश्वरुला त्रिमूर्ति रूपं दत्तात्रेयुडु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरुला त्रिमूर्ति रूपं दत्तात्रेयुडु महाभारतं रामायणमुन प्रस्तुतिंचिन दैव स्वरूपुडु अधर्वण वेदांशमुगा दत्तात्रेय उपनिषत्तुलो अधर्वण वेदांशमुगा दत्तात्रेय उपनिषत्तुलो मोक्ष साधनकु उपकరించిన శిశురూపునిగా వర్ణితుడు योगीशाय योगधीशाय योगपरायण योगेन्द्र
ब्रह्मरूपाय दुष्ट शिक्षण शिष्ट रक्षणकु श्री महाविष्णु अवतरणमुलु दुष्ट शिक्षण शिष्ट रक्षणकु श्री महाविष्णु अवतरणमुलु विधि निर्वहणानंतरमु परिसमाप्तमगु शरणमुलु दत्तात्रेयुनि अवतारं कार्याचरणं प्रत्येकं दत्तात्रेयुनि अवतारं कार्याचरणं प्रत्येकं ज्ञान वैराग्य आध्यात्मिकमुगमनुजुलुन्नते परमार्थं योगीशाय योगधीशाय योगपरायण योगेन्द्र ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय दत्तात्रेय అంబరీషుడను రాజు పూర్వము హరిచింతనము అతిథి సేవలతో అంబరీషుడను రాజు పూర్వము హరిచింతనము అతిథి సేవలతో लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः नारायणाभ्यां नमः महादेव्यां नमः नमोस्तु भगवानु लक्ष्मी తీసుకోండి వాసన చూసి మీ ఆవానికి ఎడపక్కన చివరికి వేసింది ఉద్దేశంతో భవసాద మామ అనుకోండి ఉపాసన లక్ష్మీ అయ్యా మీ దగ్గర బ్రాహ్మణుడికి మీ గోత్రం కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే ధనధాన్య వస్త్రరత్న కాంచన సిద్ధ్యర్థం అశ్వాది జన ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం ఫల సిద్ధ్యర్థం ఏ
గ్రహాల దోష నివారణ సిద్ధ్యర్థం మమ జన్మలగ్న నామలగ్న నామ నక్షత్ర అష్టక వర్గ అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం శ్రీపాద శ్రీవల్లభ నృసింహ సరస్వతి అభిషేక మండప ఆరాధన పూజా సమయే నిర్విఘ్న సిద్ధ్యర్థం గంధం ముడిపెట్టి నీడచుండ ఆ నీటి మీద శ్రీ అని రాయండి మగవారు వేలుతో శ్రీ అని రాయండి తీసుకుని వినాయకుడి మీద తమలపాకుతో నీళ్ళు చల్లండి కొద్ది కొద్దిగా మగవారు చల్లండి ఆడవారు చేయబట్టుకోండి మగవారు పువ్వులు వేయండి ఆడవారు అక్షతలు పూజ చేయండి ఓం సుముఖాయ నమః నమస్కారం చేసుకోండి రెండు అగరత్తులు వెలిగించండి మహాగణాధిపతయే నమః ధూపమాగ్రహపయామి అగరత్తులు స్టాండ్ చేసి మండపంలో బియ్యంలోది పడకుండా వారం పెట్టేసి రెండు తమలపాకులు ఒక చెక్క రెండు అరటిపళ్ళు వేరే పక్కన పెట్టండి రెండు తమలపాకులు ఒక చెక్క రెండు అరటిపళ్ళు వినాయకుడు పక్కన పెట్టండి ఆ అరటిపళ్ళు మీద गणेश महाराज की गोविंदा कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरुवे देव सर्वकार्येषु सर्वदा महागणपतये लक्ष्मी गणपतये नमो नमः पूर्व संकल्प प्रकारेण लक्ष्मी नवग्रह धन्वंतरी मृत्युंजय हवन समये
देवान नमस्कार गणेश महाराज की लक्ष्मी गणपति स्वामी की नित्यं नारायण विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमनीमनै अयं नारायणं महात्म्ये श्रूयते भजेहम ओम शिवोहम रुद्रनामं भजेहम वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोरसंहारः सकललोकाय सर्वभूताय सत्यसाक्षात्करा शंकाय तपसपतये नमो उग्राय च भीमाय च नमो हत्रे वधाय च धूरे वधाय च नमो हन्त्रे सहनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च अंड ब्रह्मांड कोटि अखिल परिपालना पूरणा जगत् कारणा सत्य देव देव प्रिया वेद वेदार्थ सारा यज्ञ यज्ञोमया निश्चला दुष्ट निग्रह सप्तलोक संरक्षणा सोम सूर्य अग्निलोचना श्वेत ऋषभ वाहना शूलपाणि भुजंग भूषणा त्रिपुरनाशनर्दना व्योमकेश महासेन जनगा पंचवक्त्र परशुहस्त नमः ओम शिवोहम रुद्रनामं भजेहम ओम
कालत्रिकालनेत्र त्रिनेत्रशूलत्रिशूलगात्रम् सत्यप्रभाव दिव्यप्रकाश मन्त्रस्वरूपमात्रम् निष्प्रपञ्चादि निष्कलङ्कोऽहं निजपूर्णबोधहम् प्रत्यगात्माहं नित्यब्रह्मोऽहं स्वप्रकाशोऽहं हं सच्चित्प्रमाणमो मूलप्रमेयमो अयं ब्रह्मास्मि ओमहं ब्रह्मास्मि सहस्रगड्डशब्दविहरति शिवनमरुगनादविहरति शिवोऽहं शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहं भजेऽहम् करुणामयो सः अंड ब्रह्मांड कोटि अखिल परिपालना पूरणा जगत्कारणा सत्य देव देव प्रिया वेद वेदार्थ सारा यज्ञ यज्ञोमया निश्चला दुष्ट निग्रह सप्तलोक संरक्षणा सोम सूर्य अग्निलोचना श्वेत ऋषभ वाहना शूलपाणि भुजंग भूषणा त्रिपुरनाशनर्तना व्योमकेश महासेन जनक पंचवक्त्र परशुहस्त नमः ओम शिवोऽहं ओम शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गम् रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपरिवेष्टितशोभितलिङ्गम् दक्षसुयज्ञविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटि ఈ రోజు ఎంతో పవిత్రమైన దత్తాత్రేయ స్వామి వారు జన్మదినం జయంతి ఈ రోజు కాబట్టి ఈ రోజు ఈ పీఠికాపురం క్షేత్రంలో పాతయ్య క్షేత్రం అష్టాదశ పీఠాల్లో సిద్ధిపీఠం ముక్తేశ్వర స్వామి శ్రీపాదముడు స్వయంగా జన్మించి నారాయణ ప్రదేశం కుంతి మాధవ స్వామి రాసిన 5 పశ్చిమాద క్షేత్రాలు 5 క్షేత్రాల్లో ఒకటి ఇక్కడ మన పిఠాపురంలో ఉంది కుంతి మాధవ స్వామి క్షేత్రం అలాగే మన దత్తసాయి పీఠం ఈ క్షేత్రాలు
ఈవేళ మీరు దర్శనాలు చేసుకుని చక్కగా ఈవేళ హోమాది కార్యక్రమాలు జరిపిస్తున్నారు. ఎంతో పరమ పవిత్రమైన రోజు. ఈరోజు ఏంటంటే దత్తాత్రేయుడు ఒక దత్తమంత్రం దత్త అంటే కాదు, శ్రీ పరమశివుడు సుఖమహర్షితో విషయాన్ని చెప్పింది. దత్తాత్రేయుడు దత్తుడు అంటే ఒక మాట, ఆ దత్తాత్రేయుడు అనే మాటతోటే అన్ని సర్వ హరిష్టాలు సర్వ పాపాలు నశించిపోతాయి. అలాగే 4 వేదాలు చదివిన పుణ్యఫలం ఈ దత్తాత్రేయుడు ఆ మంత్రంతో మనకు సాధ్యం. ఎందుకంటే దత్తాత్రేయుడు అనేది ఒక్కడగానే మనం చూస్తాం, కానీ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు ముగ్గురు స్వరూపమే దత్తుడు. అంటే సృష్టి సమస్త సర్వంతో మనం పూజ చేస్తున్నాం. సృష్టితో అమ్మవారు ఉన్నారు అనగా అది ఎందుకంటే ఆ స్వామి అమ్మవారు ప్రకృతి ఈవేళ అన్ని కలిసిన ప్రదేశంలో ఈవేళ మీరు ఇంత పరమ పవిత్రమైన రోజుని మీరు పుణ్య కార్యక్రమం ఈ హోమాది కార్యక్రమంలో ఒకే హోమం కాదు, లక్ష్మీ గణపతి దత్తాత్రేయ స్వామి వారి హోమంతో పాటు లక్ష్మీ గణపతి హోమం, అలాగే ఉచ్చుజయ నవగ్రహాలు, తర్వాత ధర్మాంతరి, ఈ అన్ని హోమాలు కూడా మీరు ఈ రోజు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇంత పవిత్రమైన రోజు మీరు నవ్వుతో భవిష్యత్తు మీరు ఇక్కడ ముందు చేసుకుంటాం, తర్వాత కూడా చెప్పలేదు చేయకపోవచ్చు. అంటే అంత గొప్ప పవిత్రంగా చేస్తున్నారు. ఇవన్నింటికి ఎంత పవిత్రంగా చేసే కార్యక్రమం మీరు అనుకుంటారు. అంటే తెలియని వాడు ఇక్కడ వచ్చి కూర్చుని ఆశీర్వాదం చూసి దర్శనం చేసుకుని అంటున్నారు, మీతో పాటు అభిషేకం చేస్తున్నారు. మీరంతా వాళ్ళని కూడా అదే పూజ జరుగుతుంది. వీళ్ళందరూ ఎంతో పుణ్యాత్ములు ఈ రోజు మనం అడుగుతున్నారు. వీళ్ళు చూపించా లక్షలాది రూపాయలు పెట్టి కార్యక్రమం చేస్తున్నారని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు. మనకి కాపురంతో పాటు ఇక్కడ దర్శనం వచ్చిన అనుకుంటున్నారు. కానీ ఇదంతా మీరు ఏం చేస్తారంటే మీకే తెలుస్తుంది అంత. మీరు మీ దగ్గర మేము తీసుకోలేదంతా మేము చేసే కార్యక్రమం ఏంటి అది మీకే అర్థమవుతుంది. నేను చెప్పాల్సింది ఎందుకంటే మా వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా మీ ఇంటికి వచ్చి ఒక యంత్రం తీసుకోవడం అయినా ఈ దంపతిపీఠం ఈ యంత్రం తీసుకోవడం వల్ల మీకు ఎంతో పవిత్రత చేకూరుతుంది. తర్వాత ఈ యంత్రంతో పాటు మీకు ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు మా పీఠం తరఫున ఉచితంగా చేస్తానని మీకు అందరూ మా వాలంటీర్స్ చెప్పుకుంటారు ఇంటికి వచ్చి. అది నేరుగా జరిగిందా లేదా అంటే ఒకసారి మీరు మీ మనసులో అర్థం చేసుకోండి, నేను చెప్పాల్సింది. కాబట్టి ఏదో చెప్పి పెట్టి ఏదో డిఫరెంట్గా ఉండాలి నేను చెప్పడం. కాబట్టి ఇంత పవిత్రమైన కార్యక్రమాన్ని అతి సూక్ష్మమైన ఖర్చుతోటి మీరు ఇలా జరిపించుకుంటున్నారు. కాబట్టి మా వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా ఇక కార్యక్రమాలన్నీ మేము చేసాం. అలాగే ఉదయాన్నే అన్ని ఊళ్ళు దర్శనం చేయిస్తాము. ఎందుకంటే కొన్ని ఏళ్ళ కిందట 20 సంవత్సరాల కిందట చాలా మంది అటు నెల్లూరు అనంతపురం శ్రీకాకుళం అన్ని జిల్లాల నుంచి మా దగ్గరికి వచ్చి ఇలాగే హోమాది కార్యక్రమాలు చేయించుకున్నారు. అలాగే ఇదివరకు చేయించుకోవడం కూడా ఇదిలో ఉన్నారు. అయితే పిఠాపురం వెళ్ళారు, పక్కకి కూడా 10వ శక్తిపీఠం ఉన్నాక 18వ శక్తిపీఠంలో అసలు చూడలేదండి, తెలియదండి. మా పిఠాపురం వెళ్ళి వాళ్ళు హ్యాన్గా మాట్లాడారు. వాళ్ళ ఆ దృష్టికి మాట్లాడేది కాబట్టి పిఠాపురం వచ్చారు, పక్కనే శక్తిపీఠం ఉన్నాక 10వ శక్తిపీఠం అమ్మవారు మాకు దర్శనం చేయిస్తున్న చాలా ఉద్యోగులు మాకు ఏదైనా ఖర్చు అయినా మరింత చేసేవారు. అప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళ కోరిక మేరకు అనంతపురం వాళ్ళ కోరిక మేరకు ఆ రోజు స్టార్ట్ చేసి ఈవేళ అన్ని జిల్లాలు అందరికీ కూడా కొంచెం కష్టమైన ఖర్చుతో కూడుకున్నదైనా కొంచెం కష్టమైన కార్యక్రమం ఏమవుతున్నాయి నా బ్రాహ్మణాలు సహకరించు నీ దృష్టిలో 10 గంటలకు ఎక్కువ చేసుకోవాలి కార్యక్రమం. అలాంటి మీకు 1 గంట అవుతున్నారు 2 గంటలు కూడా అందరూ గ్రామాలు అందరూ కూడా సహకరించు ఈవేళ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా చేస్తున్నాము. కాబట్టి అన్ని కార్యక్రమాలు అన్ని దర్శనం చేయించాం, ఇది చక్కగా వసతి ఇచ్చాం. ఎవరికైనా 10 మంది అక్కడ ఏదైనా చిన్న ఇబ్బంది జరగవచ్చు, మీకు ఏదైనా అల్పాహారం భోజనం ఏర్పాటు చేయమని చేసి తర్వాత ఉదయాన్నే హోమాది కార్యక్రమాలు జరిపిస్తున్నాం. తర్వాత సాయంత్రం ఆధారాలతో మధ్యాహ్నం ఈ కార్యక్రమాలు 50 మాటలు. అయితే ఈరోజు ఇంత పవిత్రమైన రోజు ఇక్కడ క్షేత్రాల గురించి మా గురువు గారు క్లుప్తంగా చెప్తారు. అయితే ఈరోజు మా భక్తులు ఆయన
హైదరాబాద్. ఆయన పాలసీ పుట్టిగా అయితే పాలసీ వాస్తవ్యులు అమలాప వాస్తవ్యులు ఆయన శ్రీరామ్ గారు పాలవారు కింద పెద్ద వ్యాపారస్తులైనా కింద పడిపోవడం మేము చూసాం. మా దగ్గర మనం ఎంత పెట్టుకున్న తర్వాత ఆయన ఒకటి కనబడుతుంది. మన పేటలో ఎంత పెట్టుకున్నాం వాళ్ళు ఎంత ఇచ్చారు ఆయన ఎంత పెట్టుకున్నాం మాత్రం ఎన్నో రోజులు కదా 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళలో వాళ్ళు మళ్ళీ పాత పూర్వవైపు వచ్చింది. ఆ స్వామివారు ఇచ్చారు. వారు దగ్గరగా 7 లక్షల రూపాయలతో ఈరోజు స్వామివారికి కిరీటాలు ఆభరణాలు అన్నీ కూడా చేయించారు. ఇంకా ఏదో నేను చేయిస్తానే ఉంటాను, నా సహకారం చేస్తానంటే ఉంటారు. మీరు కూడా మీరు కూడా దత్తాత్రేయుడు అమ్మవారే. అందరూ అదే స్వరూపం. ఈ రోజు కార్యక్రమాలు కూర్చున్న వాళ్ళందరూ కూడా స్వామివారు అమ్మవారు లెక్క నాకు. కాబట్టి మీరు ఆశీస్సులించి అక్కడ ఒకసారి ఆశీర్వచనం టైంలో అందరూ కూడా రక్షించి దీవుతుంది. వారు ఇంకా పూర్ణాయుస్తోటి మంచి వ్యాపారం ఉంటుంది, అన్ని విధాలుగా ఆయుష్ అభివృద్ధి చెంది ఇంకా నల్లాంటి కార్యక్రమాలు జరిగిన ఎంతో మంది సాయం చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా దత్తాత్రేయ స్వామివారికి కోరుకుంటూ ఇప్పుడు మన ఈ క్షేత్రాల గురించి క్లుప్తంగా మన స్వామివారు చెప్తారు. తీసుకొచ్చి అది ఎక్కడ ఇవ్వాలి, ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి, ఎదురు పెట్టుకోవాలని చెప్పొస్తున్నాం. ఎంత పవిత్రంగా చేసి కార్యక్రమం ఇంత చేసి ఈ అమెరికా వాడాలనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. కాబట్టి చాలామంది క్రైస్తవులు కొంతమంది, ముస్లిమ్స్ కొంతమంది ఈ మన కార్యక్రమానికి మచ్చలు పెట్టాలని ఉద్దేశంతో వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మీరు ఓడలోకి వచ్చి ఏదైనా ప్రజాకారాలు ఎంత గురించి చెప్తే భారతదేశంలో స్వచ్ఛంగా చేసి మాట్లాడమే ఎవరు కూడా చేయలేదు. ఎందుకంటే ఎంత తక్కువ ఖర్చుతోటి ఎవరు మీరు 51 రోజులు ఎవరు పూర్తిచేస్తారంటే ఒకసారి గుర్తించారు. మీ భక్తులు ఇప్పుడు ఎంత అంటే 51 రోజులు పూజ అనేది ఎవరైనా చేయగలరా? మీరు ఇచ్చేదంతా అది అన్నీ కూడా అర్థం చేసుకుని ఏదన్నా ఇస్తే మీరు కూడా ఎట్టాలంటే వాళ్ళకి ఎవరైనా ఎంత గుర్తు లేదు మాకు తెలియపడతాం. మేము కూడా యాక్షన్ తీసుకుంటాం. సో ఇందులో ప్రతి వాళ్ళు ఉన్నారు, అన్నీ కూడా ఇచ్చారు. కాబట్టి ఇక్కడ పీఠాపురం కూడా క్షేత్రం గురించి మహారాజు యొక్క పాటలు పీఠం పిఠాపురం చాలా దివ్యమైన క్షేత్రం. దాని గురించి గురుగారు నేను మాట్లాడుతూ చెప్తారు. దీని తర్వాత స్వామి గారు గురుగారు ఈరోజు పరమ పవిత్రమైనటువంటి దత్త జయంతి. ఈరోజు ప్రత్యేకంగా ఈ పౌర్ణమి నాడు స్వయంగా దత్తాత్రేయ స్వామి వారు పుట్టినటువంటి జయంతి రోజు. ఈరోజు ఇటువంటి క్షేత్రంలో ఎక్కడేం పెట్టారంటే ఈ అన్ని గ్రామాలు తీశారు. మొత్తం భారతదేశం మొత్తం తిరిగింది. దాదాపుగా అన్ని ఊళ్ళు తిరిగి అన్ని చోట్ల చూసి అన్నీ చేసి అన్నీ అయిన తర్వాత చివరిగా పిఠాపురంలోనే మనం ఇక్కడ పీఠం పెట్టాలి, దత్తాత్రేయ స్వామి వారికి ప్రతిష్ఠ చేయాలి మనం అని చెప్పి సంకల్పించుకొని ఇక్కడ కట్టడానికి కూడా ఎన్నో రకాల ఆటంకాలు ఏర్పడినా కూడా స్వామివారి అనుగ్రహం ఎంత నేను పడిన అంతా నేను భగవంతుడే చూసుకుంటాడు అంటే న్యాయసారి అనుకుని ఈ పీఠాన్ని ఎన్నో ఉడుగులతో ఎంతోమంది అభివృద్ధించారు. ఎవరైనా లెక్క చేయలేదు, అంతా భగవంతుడి సంకల్పమే. ఇక్కడ పీఠాలు పెట్టారు. ఈ పిఠాపురంలో ఎందుకు చేసుకోవాలని ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నాయంటే ఇక్కడ చాలా క్షేత్రాలు కలిసి ఉన్నటువంటి క్షేత్రం. మనం ఇందాక పొద్దున దేవాలయం వెళ్ళారు కదా, పాదగయా క్షేత్రం, గయా క్షేత్రం అనేది మొత్తం మనకి 3 గయా క్షేత్రాలు ఉన్నాయి. పాదగయ, నాభిగయ, శిరోగయ. పూర్వం గయాసురుడు అనేటువంటి ఒక రాక్షసుడు ఉన్నారు. ఆయన పుట్టుకతో రాక్షసుడు అయినప్పటికీ కూడా అనేక సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి అనేక బలాలు పొందారు. అంటే ఎవరైనా ఆయన ముట్టుకున్నా ఆయన శరీరం ముందు గాలి తగిలినా కూడా వారికి మోక్షం వచ్చేసేదాన్ని. గజాసురుడు ముట్టుకున్నా ఆయన శరీరం మీద గాలి వాళ్ళ తగిలినా కూడా వాళ్ళ దగ్గర మోక్షం వచ్చేదాన్ని. అందువల్ల ఎవరైనా పాపకర్మ చేస్తే దానికి తగినటువంటి శిక్ష ఎవరు అనుభవించట్లేదు. నరకంతా ఖాళీ అయిపోయింది.
స్వర్గవంతా కూడా హౌస్ఫుల్ కూడా వెళ్ళేసారు కాబట్టి అందరికీ మోక్షమే ఇంకా గయాసుడు దానివల్ల ఏమైంది సృష్టి యొక్క ధర్మం నియమం తప్పింది పాపం చేసిన వాడికి పాపకర్మ అనుభవిస్తేనే మళ్ళీ చేయకూడదని భయం ఉంటుంది అంతే కదా మెప్పు చేస్తాం కాలు చేసిన ముక్కున్నారు వల్ల ముక్కోరు కదా ఆ రకంగా పాపం చేసిన వాడికి పాపకర్మ అనుభవిస్తారు సో అలా కాకుండా ఈ గయాసుడు వల్ల సృష్టి నియమం కూడా తప్పింది ఒక ఇంద్రుడు వెళ్ళి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులతో మాట్లాడుతున్నారు అయ్యా ఈ రకంగా జరుగుతుంది మరి ఎవరు పాపం చేసిన వారు పాపకర్మ అనుభవించలేదు అందువల్ల పుణ్యం చేసేవాళ్ళు తగ్గిపోయారు ఏమరాజు మన గయాసుడు ఉన్నాడు కదా అని చెప్పి ఆయన అన్న చూసుకుని అందరూ తెచ్చిపోయి రాక్షసులందరూ కూడా అనేక రకాలుగా పుణ్యాత్మలు యజ్ఞాలతో చేసే వాళ్ళందరూ కూడా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు కాబట్టి మీరు ఇమీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఇంద్రుడు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు మొదలుపెట్టుకున్నాడు ఇంకా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ముగ్గురు కూడా బ్రాహ్మణ వేషాలు వేసుకుని గయాసుడు దగ్గరికి వచ్చి గయాసుడు మేము 4 రోజుల పాటు 7 రోజుల పాటు పగలు రాత్రి యజ్ఞం చేస్తున్నాం దానికోసం పరమ పవిత్రమైన స్థలం కావాలి దానికోసం నీ దేహాన్ని ఏమని అడిగారు గయాసుడు ఆనందంగా సరే అని అడిగారు ఇచ్చారు ఏమని గయాసుడు యొక్క శరీరం మీద హోమమండం వేసి 7 రోజుల పాటు యజ్ఞాలు చేస్తున్నారు అలా 6 రోజులు గడిచిపోయాయి 6 రోజులు కూడా గడిచిపోయాయి 7వ రోజు ప్రారంభమైపోయింది ప్రారంభమైపోయేసరికి గయాసుడు కోడిపోత పెట్టి రోజులు లెక్కెట్టుకుంటున్నాడు అన్నమాట ఆ విషయాన్ని ఇంద్రుడు గమనించాడు ఈ 7 రోజులు పూర్తి అయిపోతే గయాసుడు మరి యజ్ఞ ఫలం వల్ల ఇంకా గొప్ప శక్తిశాలి అయిపోతారు కాబట్టి దీన్ని మనం చెరగొట్టాలని చెప్పి ఇంద్రుడు ఏం చేశాడంటే ఆ విషయం ఈశ్వరుడు చెప్పాడు ఈశ్వరుడు 7వ రోజు పూర్తి అవ్వకుండానే కోడి రూపం ధరించి కుక్కరోకో అని కోడికో పోసారు గయాసుడు మరి కొడుకు లెక్కపెట్టుకున్నాడు ఈ కోత వేసరికి 7వ రోజు అయిపోయింది కదా అనుకుని ఆనందంతో పైకి లేచాడు అన్నమాట లేచేసరికి యజ్ఞశాల కూడా భగ్నం అయిపోయింది వెంటనే బ్రాహ్మణ వేషాల్లో ఉన్న బ్రహ్మ విష్ణు కూడా నీ వల్ల యజ్ఞంతా బాడైపోయింది కాబట్టి నేను సంహరిస్తాను అని చెప్పాను గయాసుడు వెంటనే పోయి వీళ్ళు ఎవరో కాదు సాక్షాత్తు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులను గ్రహించి అయ్యా సరే సంతోషంగా నన్ను సంహరించండి కానీ నా శరీరంలో 3 భాగాల్లో మీరు ముగ్గురు ఉండాలి ఆ 3 భాగాల్లో మీరు ఉండాలి ఆ 3 కూడా పరమ పవిత్రమైన క్షేత్రంగా ఉండాలి అని వరాన్ని పొందారు సరే అన్న శిరోగయ అంటే గయాసుడు యొక్క శిరస్సున్న ప్రదేశం శిరోగయ అది మనకి బీహార్లో ఉంది అక్కడ విష్ణుమూర్తి ప్రధాన దేవత నాభిగయ ఒరిస్సాలో జాజ్పూర్లో ఉంది అక్కడ యజ్ఞగుణం రూపంలో బ్రహ్మదేవుడు ఉంటాడు అదేవిధంగా పాదాలు పడ్డాయి కాబట్టి పాదగయ అది పిఠాపురంలో ఉంది ఇక్కడ గయాసుడు యొక్క పాదాలు ఈశ్వరుడు కుక్కుడు రూపం ధరించాడు 3 రూపం ధరించాడు కాబట్టి కుక్కుటేశ్వర స్వామిగా స్వయంభూగా వేశాడు చూడండి మీరు ఎవరికైనా దండం పెట్టాలంటే ఎక్కడ దండం పెడతారు పాదాలు దండం పెడతారు అంతే కదా పెద్దవాళ్ళు దండం పెట్టాలంటే ఎక్కడ పెట్టాలి ఆ యొక్క పెద్దలకి ఎవరైతే పాదాలు నమస్కారం చేస్తారో గయాసుడు పాదాలు నమస్కారం చేసినా మనం పెద్ద పదాలను ప్రతులు చేసినా కూడా మన పెద్దలందరికీ కూడా మోక్షం సంప్రాప్తం అందుకే అటువంటి పరమ పవిత్రమైన క్షేత్రం ఈశ్వరుడు కోడి రూపంలో కుక్కుడు రూపం ధరించాడు కుక్కుడేశ్వర స్వామి గయాసుడు పాదాలు పడ్డాయి కాబట్టి పాద గయ అదే రకంగా మనకి మొత్తం 18 శక్తిపీఠాలు ఉన్నాయండి అమ్మవారి యొక్క శక్తిపీఠాలు 18 అందులో 10వ శక్తిపీఠం పురుహూతి అమ్మవారు అమ్మవారి యొక్క పీఠ భాగం పడింది కాబట్టి పిఠాపురం పీఠికాపురం కాస్త పిఠాపురం అమ్మవారు 10వ శక్తిపీఠం కూడా ఇక్కడ ఉంది అదేవిధంగా దత్తాత్రేయ స్వామి వారు స్వయంభూ ప్రపంచం మొత్తం మీకు ఎక్కడా కూడా స్వయంభూగా వేసినటువంటి విగ్రహం ఎక్కడా ఉండదు కేవలం మనకి ఇక్కడే పిఠాపురంలో దత్తాత్రేయ స్వామి వారు స్వయంభూగా వేశారు అదే రకంగా శ్రీపాద వల్లభ స్వామి వారు పాదవీయులు శ్రీలేఖనంలో పిఠాపుర క్షేత్రంలో దత్తాత్రేయ స్వామి వారి యొక్క అంశతో శ్రీపాద వల్లభ స్వామి వారు ఇక్కడ జన్మించారు పిఠాపురంలో అది వామనానుగ్రహం క్షేత్రం ఆ రకంగా ఇన్ని క్షేత్రాలు కలిసి ఉన్నాయి
అదే రకంగా పంచమాధవ క్షేత్రాలు 5 మాధవ క్షేత్రాలు ఉన్నాయి. అందులో కుంతి మాధవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఎన్ని క్షేత్రాలు లేవండి ఇప్పటికే? అనేక రకాలైనటువంటి పురాణ పురుషులు ఇక్కడ శ్రీపాదవర స్వామివారి జన్మదినం వల్ల అన్నానికి ఎటువంటి లోపం ఉంది. స్వామివారే దత్తాత్రేయ స్వామివారి ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం కూడా ఈ పిఠాపురంలో ఎక్కడో అక్కడ భోజనం చేస్తారనే అన్నదానాలు విపరీతంగా జరుగుతాయి. ఇక్కడ స్వామివారు ప్రత్యక్షంగా వచ్చి ఇక్కడ ప్రతిరోజు ఏదో ఒక రూపంలో వస్తారు. ఆయన ఒక్క రూపంలో వస్తారా, ఆ రూపంలో వస్తారో, నాన్న రూపంలో వస్తారో, పిచ్చివాడి రూపంలో వస్తారో కూడా తెలియదు. అందుకని ఇక్కడ విపరీతంగా పిఠాపురంలో అన్నదానాలు జరుగుతాయి. ఇటువంటి క్షేత్రాలని తెలుస్తున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మన పీఠాన్ని ఏర్పరిచి స్వయంగా దత్తాత్రేయ స్వామివారిని ఇక్కడ ప్రతిష్ఠ చేసి ప్రతినిత్యం కూడా ఈ యంత్రాలకి పూజారి కార్యక్రమాలు, హోమాలు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. ఈరోజు ప్రత్యేకంగా చాలా అదృష్టం. మనం ప్రతిసారి కూడా పౌర్ణమికి విపరీతంగా 40 గంటల దాకా ఉంటున్నాను. ఈరోజు కొంచెం తగ్గినా కూడా మనందరికీ మనందరూ అదృష్టం. ఎందుకంటే మన బంగారు షాపులో పొలంలో జరుగుతారు, వజ్రాలు కూడా తక్కువ అన్నమాట. ఈరోజు దత్తాత్రేయ స్వామి పుట్టినరోజు. ఆ రకంగా మనందరికీ అదృష్టం లేదు ఈరోజు భావన చేసుకోవడానికి. ఇక్కడ ఈరోజు ప్రత్యేకంగా లక్ష్మీ హోమము, మహాలక్ష్మి హోమము, అదే రకంగా దత్తాత్రేయ స్వామి వారి హోమము, నవగ్రహ హోమము, ఆరోగ్యం కోసం మృత్యుంజయ హోమము, ధన్వంతరి హోమం ఇవన్నీ కూడా మేమందరూ చేసినాం. అదేవిధంగా ఈరోజు ఎంతో భక్తితో మన హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులు శ్రీరామ్ గారు స్వామివారికి, అమ్మవారికి, కనకస్వామి వారికి కూడా వారి యొక్క సొంత ధనంతో ఆయనే ఒక 5 కేజీల వెండితో 7 కేజీల వెండితో స్వామివారికి ఈరోజు కిరీటము, వెండితో చేతులు, ఆభరణాలన్నీ కూడా స్వామివారికి చేయించి తీసుకొచ్చారు. మీరు ఏం తెచ్చినా ఏం చేసినా కూడా అంతా కూడా మా శంకరారాయణ గారు బ్యాంకులో వేసుకోవడం కాబట్టి ఆయన బ్యాంకులో కూడా చూస్తారు. 150 రూపాయలు, 200 మంది చూపించారు. ఆయన అంతా కూడా ధర్మం బాగుండాలి. మన చూడండి, హైందవ ధర్మం బాగుంటేనే అందరూ బాగుంటారు. ఎందుకంటే ఒక పూజ చేసినా, ఒక పెళ్లి చేసుకున్నా, ఏం చేసుకున్నా చూడండి, మన అనేక రకాలుగా సామాన్లు కొనుక్కున్నా, అనేక రకాలుగా వ్యవహారాలు జరుగుతాయి. ఒక పెళ్లి చేసుకుంటే 100 కుటుంబాలు బతుకుతాయి. చూడండి, ఆ పసుపు అమ్మేవాడు కానీ, పూజా సామాన్లు అమ్మేవాడు కానీ, కళ్యాణ మండపాలు పెట్టేవాడు కానీ, అరిటాకులు ఇచ్చేవాడు కానీ, ఇలా రకరకాల వ్యవస్థలతో పూజలు ఏర్పరిచారు. మనం ఒక పూజ చేసుకున్నామంటే 10 మందికి బుక్ కావాలి, వాళ్ళకి మనం భోజనం పెట్టండి. పూజ చేసుకున్నామంటే 10 రకాల సామాన్లు తెచ్చుకోవాలి. ఆ 10 రకాల వ్యక్తులు మన ద్వారా బతికినట్టే కదా. అదే మా సనాతన ధర్మం. అంతేగాని మనం ఎప్పుడైనా సరే పూజ చేసుకున్నా, ఏం చేసుకున్నా 10 మందికి భోజనం పెడతాం తప్ప 10 మంది దగ్గర డబ్బులు కొట్టేయము. ఏదో ముసి చేసుకుని మనకి ప్రార్థన చేసేట లాంటివి ఏమన్నా ఓ పూజ చేసాడు చక్కగా బొట్టు పెట్టుకుని, నిండుగా పువ్వులు పెట్టుకుని, గాజులు వేసుకుని, ఇవన్నీ వేసుకుని ఒడిలో చేస్తే అప్పుడు ఈరోజు లక్ష్మీదేవిలా వెళ్తూ వచ్చిందని చెప్పి సగం పని మనకు నష్టం అయిపోతుంది. ఏదైనా పని వెళ్తున్నాం కూడా ఎవరైనా చక్కగా గుడి చేస్తూ కనబడాలని మనకి ఎదురుకుండా బొట్టు పెట్టుకుని, గాజులు వేసుకుని, పూలు పెట్టుకుని ఆవిడ చూడగానే మనకి ఏమనిపిస్తుంది, వాళ్ళ లక్ష్మీదేవిలా ఎదురొచ్చింది. ఆవిడ చూడగానే మనకి సగం పని అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. ఏదైనా పని మీద వెళ్తే అవి ఏమి లేకుండా నెత్తి ముసుకేసుకొస్తే చిచ్చి ఎలా వచ్చినట్టు ఎదురు అంటే ఆవిడ సతం పోదు తెలియదు, గతం పోదు తెలియదు, మనం లోపలికి వెళ్ళిపోతాం చూసి. అదే మన సనాతన ధర్మం. చూడండి, చక్కగా బొట్టు పెట్టుకోవడం, గాలి వేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా అంతా కూడా సైన్స్ పరంగా కూడా పెట్టారు. మన ఆరోగ్యం అదంతా కూడా ఈ హైందవ ధర్మం అంతా కూడా అభివృద్ధి చెందాలి. ఎవరైతే చేసుకోలేని వాళ్ళు కూడా హోమం చేసుకోవాలి. కూడా చాలా మంది కోపం, కొంతమంది విషయం తెలియదు, ఎలా చేసుకోవాలో తెలియదు, ఎంత చదువుతుందో తెలియదు. వాళ్ళందరూ కూడా మన పీడంతో హోమం చేసుకోవాలి. ఇదే సంకల్పం. సత్యనారాయణ సంకల్పం ఏంటంటే డబ్బున్న వాళ్ళు ఎలా చేసుకుంటారు, కొంతమంది డబ్బున్న అవగాహన ఉండదు. అటువంటి వాళ్ళకి కూడా డబ్బు లేని వాళ్ళకి చేసుకోవాలని ఉంటుంది. చాలా మంది హోమాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు. అయ్యో మనం హోమం చేసుకుంటే బాగుంటుంది. వాళ్ళకి
చేసుకున్న సంకల్పంతో ధర్మం నిలబడాలి, సనాతన ధర్మం ద్వారా వృద్ధి చెందాలని చెప్పే ఉద్దేశంతోనే మన సత్యనారాయణ గారి రకంగా ప్రతి నెల కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఎవరికైనా పెళ్లి చేసుకోవాలన్నా, అన్నప్రాసనలు, అక్షరాభ్యాసాలు, నామకరణాలు, హోమాలు, జాతకరీత్యా దోషాలను హోమాలు ఏమైనా చేసుకోవాలన్నా కూడా మనం సుబ్రహ్మణ్య పిల్లలు లేని వాళ్ళకి కొత్తగామేష్టియాలతో సహా అన్నీ ఇక్కడ చేయించామండి. ఎందుకంటే పెట్టాపురం అంటే పండితపురం, అటువంటి చోట్ల ఏర్పాటు చేశారు. ఎవరికైనా దాన రూపంలో ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా ఇటువంటి ఇబ్బంది ఏం లేదు, నిమిత్త మాత్రమే మనం తీసుకుని చేయగలం ఇక్కడ కార్యక్రమం కన్నా. కాబట్టి మీ ద్వారా నలుగురు తెలిసి వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసుకోవాలంటే నా సంకల్పం. కాబట్టి మా యొక్క పీఠం పేరు చెప్పుకుని కొంతమంది దుష్టశక్తులు చూడండి, ఎక్కడైనా మంచి చోట చెడుస్తుంది, ఎవరైనా అన్నాన్ని చేస్తారనుకోండి, అది ఇందులో ఉపయోగం కూడా ఉండదు. ఇది దేవుడు పోయి పెట్టాడు నా మొత్తం తీసుకోవాలి, మాటలు పెట్టేవాడు ఉన్నారు చూసారా, ఆ రకంగా ఏంటంటే ఒక దోతం అంటే మా మీద బోధన కోసం మా పీఠం మీద మేమే ఇక్కడ పూజ చేసామని పట్టుకొచ్చి చేస్తున్నారని దానివల్ల కూడా ఉపయోగం ఉంది. మీకు కావాలంటే మా కాంటాక్ట్ నెంబర్లు అన్నీ కూడా ఉంటాయి, మీరు ఫోన్ చేసేమంటే కావాలి వ్యక్తులు తెచ్చారు, మీరు ఎంత ఉన్నారు అని చెప్పి కనుక్కొని మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకుని అప్పుడు తీసుకోండి, ఇబ్బంది లేదు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ చేస్తాం, 51 రోజులు పూజలు చేస్తాను మీకు ఆ యంత్రం లేదు. కాబట్టి మీరు ఒకసారి ఎవరైనా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు తీసుకున్నా కూడా చెక్ చేసుకుని నా పేరు తెలిసిందా లేదా అని కూడా చూసుకుని ఇవ్వండి. ఎందుకంటే మా మీద దుష్ప్రచారం చేయడానికి కూడా కొంతమంది జరుగుతున్నారు. विधिलिखितं मोक्षदक्षं सुभिक्षं गङ्गाङ्गं दिव्यलिङ्गं गजमुखविनुतं सान्नपूर्णा समक्षं वेदार्थं व्यासपीठं सुरमुनिसहितं शान्तिकान्तं सुखान्तं विश्वेशं चित्प्रकाशं श्रितजनवरदं काशीनाथं नमामि। నమస్కారం చేసుకోండి, మగ అనుకోండి. పూర్వ సంకల్ప ప్రకారం లక్ష్మీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం పూర్వలక్ష్మి గురు దత్తాత్రేయ నవగ్రహ చెరుకు ముక్కలు కూడా వేసుకోండి. అమ్మ సత్సారంలో కూడా
గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద గిరి గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద గిరి గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భృగుముని పూజిత గోవింద యజ్ఞఫల గోవింద వికుంఠ విరక్త గోవింద వెంకటగిరిహిత గోవింద వల్మీక శుద్ధ గోవింద గోక్షీర తృప్త గోవింద గోపాల ఘటిత గోవింద బహుళావర్ధిత గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద గిరి గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద మృగయా వినోద గోవింద మద గజ మదహర గోవింద పద్మా ప్రేమిక గోవింద పరిణయోత్సుక గోవింద కుబేర కృపాత్ర గోవింద గురుతర రుణయుత గోవింద సమయ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద గిరి గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద గిరి గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्ड सम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता रागस्वरूप पाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षु कोदण्डा पञ्चतन्मात्र सायका निजारुण प्रभापूर मज्ज ब्रह्माण्ड मण्डला चंपकाशोक पुन्नाग सौगन्धिकलशत्कच कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्र विभ्राज दलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभ मृगनाभिविशेषका वदन स्मर माङ्गल्य गृहतोरण చిలిమి కలిమి ఒకరికొకరు ఈ జంటను దీవించగా దేవతలందరి నోట పలికిన చల్లని మాట శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి
పనస కట్టు కుంకుమ బొట్టు కంచి పట్టు పంచే కట్టు అల్లుకుంది అనుబంధము మమతలు ముడివేస్తూ తను తన తాళి బొట్టు ఆమె తన ఆయువు పట్టు ఏకమైంది దాంపత్యము 7 అడుగులు వేస్తూ నాలో సగం నీవంటూ నీలో సగం నేనంటూ జనుమలు జతపడువలపుగ 7 మనసులకొక తలపుగ కలగలిసిన ఒక తనువు శతమానం భవతి శతమానం భవతి అందుబాటు బంధువు వీడు రేవు పక్కరే పల్లెకు నచ్చిన గురుర్ బ్రహ్మా గురుర్ విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః ఓం దిగంబరా దిగంబరా శ్రీపాద వల్లభ దిగంబరా బ్రహ్మా విష్ణు మహేశ్వరా శ్రీపాద వల్లభ దిగంబరా दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ